لیڈرشپ کے ایمرجنگ ٹرینڈز، میں کوئی ڈیفینیشن وغیرہ پہ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا، بلکہ لیڈرشپ کی جو اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، اس کے پیچھے جذبہ اور جو جنون کار فرما ہے، اس کی ماہیت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اپنے تجربے سے۔ مجھے پاکستان میں 3 اسکول آف بزنسز زیرو سے سٹارٹ کرنے کا موقع ملا، کنسیو کرنا، ڈیزائن کرنا، سرٹن کیسز میں PC1 بنانے تک سے، جو سرکار کا فیڈرل گورنمنٹ میں مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اور میں نے اس میں جو کچھ سیکھا مین مینجمنٹ اور پیپل مینجمنٹ کے ساتھ، اور میں نے لیڈرشپ کے موٹیویشنل آسپیکٹس جو استعمال کیے، میں گاہے تجربے شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو بنیادی طور پہ لیڈرشپ کی پری ریکوزٹ جو ہے، جسے میں سٹارٹ کروں گا آج، وہ ہے کمفرٹ زون سے نکل کے چیلنج زون میں گھسنا۔ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، کمفرٹ زون سے نکل کے چیلنج زون میں گھسنے کی خواہش، ڈیزائر ٹو ایکسل، اور قوت پرواز نہ بھی ہو تو پرواز کرنے کا جذبہ۔ یہ جناب لیڈرشپ کی بنیادی خواص یا لوازمات میں سے ہیں، اور اس کو میں آج کی سیٹنگ میں مختلف پیرائے میں مختلف حوالے سے ایکسپلین کروں گا۔ It is more comfortable for me to come down and talk to you in your eyes، اور انفارملی میں آپ سے مکالمہ کروں گا، نہ کہ تقریر۔ مکالمے میں اور تقریر میں فرق ہے۔ مکالمہ 1 to 1 واردات قلب کے اظہار کا طریقہ، اور مذاکرہ زیادہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا ایک بہانہ۔ یہ جو 1.5 سے 2 گھنٹے ہیں، اگر آپ گفتگو کریں گے تو میری کنسنٹریشن ٹوٹے گی۔ جب کنسنٹریشن ٹوٹے گی تو آمد جو خیالات کی ہوتی ہے، نیچر دیتا ہے، وہ پھر متاثر ہوتی ہے۔ تو میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ گفتگو کے بجائے سرگوشی کر لیں تاکہ شور نہ ہو، اور بہت ہی مجبوری ہے تو نوٹس ایکسچینج کر لیں، تاکہ میں آپ کے ساتھ بغیر انٹرپشن کے کچھ کہہ سکوں، مجھے کچھ اپنی زبان میں کہنا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی فارمل گفتگو with the permission of our learned faculty today. With your permission, sir. First of all, I would like to say good morning to you, and I wish that your cup of tea or coffee is full of شادمانی اور خوشحالی۔ اس نیک خواہش کے ساتھ میں سٹارٹ کرتا ہوں، اور میں آپ کو عجیب سا انکشاف کرتا ہوں کہ خوشی اور شادمانی آپ کے اپنے ہاتھ میں، آپ کی سوچوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں، اور سوچوں پہ آج ہم 2 سے 4 منٹ بات کریں گے کہ if I think big, I'm going to be big. If I think small, I'm going to be small. میں اسے سٹارٹ کر رہا ہوں آج، اور اس کو سٹارٹ سے پہلے میں فیمس موٹیویشنل بات کرتا ہوں اپنی ہر سپیچ میں کہ ڈونٹ کرس دا ڈارکنس، لائٹ اے کینڈل۔ اندھیروں کو برا مت کہیں، روشنیاں پھیلائیں۔ یہ میری گزارش ہر کلاس میں ہوتی ہے، ہر کورس میں ہوتی ہے کہ اندھیروں کو برا کہنا فیشن ہے، ہر ایک کو 2 نمبر کہنا فیشن ہے۔ اس فیشن سے گریز کریں، ججمنٹ سے کہ جو نیگیٹو آسپیکٹ ہیں کہ ججمنٹ کے طور پہ جج بن جائیں اور ہر ایک کو 0 سے ملٹیپلائی کرنے لگ جائیں۔ اس منفی رویے سے گریز آپ کو زندگی میں اٹھنے کا بہانہ دیتا ہے۔ سو ججمنٹ اور بلیم 2 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی پرسنل لیڈرشپ کو سپوائل کرتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج کی لیڈرشپ میں ہرگز آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے لیاقت باغ یا موچی دروازہ یا نشتر پارک میں تقریریں کیسے کھڑی کرنی ہے اور 5 لاکھ بندوں کیسے سپیچ کرنی ہے، 5-10 لاکھ کو۔ یہ میرا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ آپ کی لیڈرشپ کے پرسنل ٹریٹس جس پہ آپ ایکسل کریں گے لائف میں، یقیناً کریں گے، میں ایشورنس دیتا ہوں آپ کو، اور نہیں اگر ہوئی تو میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنے گرہ باندھ لیں گے زندگی میں تو یقیناً خوشحالی اور شادمانی آپ کا پیچھا کرے گی۔ I can assure you۔ تو میرا یہ کنفیوشس کی سٹیٹمنٹ سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں کہ اندھیروں کو برا مت کہیں، روشنیاں پھیلاتے رہیں۔ آج کی یہ گفتگو، آج کی یہ جستجو جو ہیلے کالج کے تبصرے سے ہو رہی ہے، روشنی پھیلانے کی ایک شعوری صحیح ہے، کوشش ہے، اور ایک خواہش کا اظہار ہے۔ آپ اس کوشش میں میرے ساتھ رہیں، اور اس شعر کو یاد رکھیں جو احمد فراز نے اس کے تناظر میں کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ آج کی جو سٹرگل ہے، یہ 2-2.5 گھنٹے ہم بیٹھ رہے ہیں اس میں، اور 2 گھنٹے آپ کے سامنے آدھے گھنٹے میں گزر جائیں گے، لیکن ایشور اس میں ہم سمپلی اپنی حصے کی شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے شکوہ ظلمت شب۔ سو ایک اولڈ لائف ہے جس کو آپ گزار رہے ہیں، اور آج کے بعد میں آپ کو نئی لائف کا ایک ٹیسٹ اور فلیور دینا چاہ رہا ہوں۔ سو بگننگ ہو رہی ہے نئی لائف سے،
लीडरशिप के इस कॉन्सेप्ट से सीखें और सिखाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, जानो और जानते रहो। ये मैसेज है, जानो और जानते रहो। मेरे लिए बड़ा आसान था कि डिग्रियां लेके और एक 22वें 21वें ग्रेड की नौकरी खत्म होके मैं स्ट्रेस करके अपनी टांगे सोऊं घर में और पिज्जा हट में पिज्जा खाऊं और लंबे लंबे नाश्ते निहारी करके सोता रहूं वीकेंड पे। लेकिन मैं एक जज्बे के साथ आया हूं ताकि मुझे नई लाइफ मिले तो आपको भी नई लाइफ मिले, और इंशाल्लाह मिलेगी। स्टे विद मी, स्टे विद मी, स्टे विद मी। ये मेरी गुफ्तगू का स्टार्ट है। थिंक बिग एंड यू आर गोइंग टू बी बिग। वी आर, बुद्धा की स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ 4000 साल पुरानी स्टेटमेंट है। वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेस विद आवर थॉट्स। हम वो हैं जो हम सोचते हैं। छोटा सोचेंगे छोटा रहेंगे, बड़ा रहेंगे बड़ा बन जाएंगे। विद आवर थॉट्स वी मेक द वर्ल्ड। और अपनी सोचों से हम दुनिया बनाते हैं। इकबाल एक शेर में कहता है, बनते हैं मेरे कारगाए फिक्र में अंजुम। मेरी सोचों की फैक्ट्री में बड़े बड़े ऊंचे सितारे बन रहे हैं। ले आज अपने मुकद्दर के सितारे को तू पहचान। और आप अपने मुकद्दर के सितारे की शिनाख्त करें, टकरे मार के, जस्तजू, कोशिश और स्ट्रगल से। और अगर बड़ी सोच है तो बड़ा बनेंगे, छोटी सोच है तो छोटा बनेंगे। तो इकबाल ने जो शेर में 4000 साल पहले कहा है, बुद्धा ने भी वही बात कही। सो बुद्धा की स्टेटमेंट को आगे लेके चलते हैं हम। द ओनली प्लेस वेयर योर ड्रीम्स बिकम इम्पॉसिबल इज योर ओन थिंकिंग। जहां पे आपकी नामुमकिन चीजें नामुमकिन होती हैं, वो आपकी सोच है। सोच बड़ी है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, सोच छोटी है तो एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। तो सोच को बड़ा रखना जरूरी है। और आपकी लिमिट जो है सोच की, जितनी लामहदूद होगी उतने ही रिजल्ट्स लामतनाही हो। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन योर थिंकिंग प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू अचीव। ये बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपनी सोचों को बदले और अपनी दुनिया बदल दे। अपनी सोचों को बदले और अपनी दुनिया बदल दे। तो बुद्धा की स्टेटमेंट के बाद मैंने इकबाल का शेर पढ़ा, द ग्रेट रावियन, जिसको ईरानी इकबाल लाहौरी कहते हैं। है सियालकोट का, लेकिन शनाख्त उसकी लाहौर से, इस अजीम शहर से। ले आज अपने मुकद्दर के सितारे को तू पहचान। बनते हैं मेरे कारगाए फिक्र में अंजुम। कारगा होती है फैक्ट्री। कहता है मेरी सोच की फैक्ट्री में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सितारे हैं। छोटे मोटे कोई गीदड़ या हाथी या घोड़े नहीं है, सितारे हैं ऊंचे ऊंचे। और कमान डालो और सितारों में पहुंच जाओ। और कमान कैसे जाती है? सोचों से। तो स्टार्ट हमने बुद्धा और इकबाल के स्टेटमेंट से किया। लीडरशिप को आज हम इस तनाजुर में देखते हैं, लीडरशिप को बयान करने की कोशिश करते हैं। और हकीकी और साफ लीडर के क्या जनाब? सच्चाई, सब्र, बेनियाजी और बसीरत, विजन, सेल्फलेसनेस, पेशेंस एंड परसिवरेंस एंड डिजायर टू अपहोल्ड द ग्रेट एसेट्स ऑफ ट्रुथ। सच्चाई के अजीम मकासद के हसूल के साथ जस्तजू, परसिवरेंस, सब्र, बेनियाजी, सेल्फलेसनेस और सिंसियरिटी और विजन। ये है हकीकी लीडर का औसाफ। इकबाल ने फिर एक शेर में इसको एक्सप्लेन किया है, लीडरशिप के चारों औसाफ। इकबाल ने लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया? किसी को इकबाल का शेर याद है कोई लीडरशिप का? यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। मीरे कारवां में कौन है लीडर? और इसके 2 से 3 प्रीरेक्विजिट औसाफ हमीदा देता है इकबाल। निगाह बुलंद, निगाह बुलंद का मतलब है विजनरी, साहिब बसीरत। गुफ्तगू कर रही हैं कुछ बच्चियां, गुफ्तगू से गुरेज करें प्लीज। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज। सुखन दिल नवाज मीन गुड कम्युनिकेटर, जामपुर सोज, कमिटेड एंड डेडिकेटेड, कमिटेड एंड डेडिकेटेड, फुल ऑफ परसिवरेंस। यही है रखते सफर मीरे कारवां के। सो मीरे कारवां की प्रीरेक्विजिट इकबाल के यहां देख लिया हमने। अब लीडरशिप की एक डेफिनेशन देखते हैं कि लीडरशिप क्या है। लोगों को लीड करना, और लोगों से मुराद 10 लाख के हजूम को नहीं, अपनी जात को भी लीड करने से स्टार्ट होती है लीडिंग। और इसका स्टार्ट सेल्फ अवेयरनेस से होता है। हाइट ऑफ विजडम, अरिस्टोटल ने क्या है? हाइट ऑफ विजडम क्या है?
जब आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं। हाइट ऑफ विजडम एरिस्टोटल ने ये कहा है, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों को मुतासर करना, एंड कमांडिंग पीपल, उनके दिलो निगाह को मुसख्खर करके उनके उन पे हुकूमत करना। ये जनाब लीडरशिप है। और गाइडिंग पीपल, उनकी रहनुमाई कर। किया क्या खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई? गालिब शिकवा कर रहा है कि खिज़र को हमने लीडर बनाया था, वो मिसलीड करके आप तो आबे याद पी के अमर हो गया और हमें मरवा गया। ये एक मजाहिया सा शिकवा है, कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी पे इल्जाम नहीं है, लेकिन ये लीडिंग के आपो साफ में गालिब को देख रहे हैं अब आप। और लीडरशिप की एक और डेफिनेशन देखते हैं, लीडरशिप डोनेट्स टेकिंग एक्शन एंड गेटिंग रिजल्ट्स, अमल करना और रिजल्ट्स लेना। महातीर मोहम्मद की लीडरशिप में आपने देखा, एमबीबीएस डॉक्टर था 1954 में, जब मलेशिया में 7 एमबीबीएस डॉक्टर थे। उस एमबीबीएस डॉक्टर ने कैसे लीड किया और कैसे मलेशिया को कहां से कहां ले गया। प्राइम मिनिस्टर ली 1967 में आजादी ली उसने मलेशिया से, सिंगापुर ने, प्राइम मिनिस्टर ली, और एक्शन लिया उसने, और अगले 25 साल में या 22 साल में सिंगापुर फर्स्ट वर्ल्ड में एंटर हो गया। और सिंगापुर के लिए अमेरिका ने कहा कि आपके लिए वीजा हमने खत्म कर दिया। उसने कहा हमें वीजा की जरूरत नहीं, आप हमारे पास आए, हम आपको वीजा देंगे, आप हमें वीजा बेशक नो कर दें। इतना ऊंचा चला गया, लीडरशिप अच्छी आ गई प्राइम मिनिस्टर ली की। अब देख रहे हैं कैसे चेंज आता है। आगे देखते हैं जनाब, ए ग्रेट लीडर करेज, लीडर्स करेज टू फुलफिल हिज विजन कम्स फ्रॉम पैशन नॉट पोजीशन। और किसी भी लीडर की जो हिम्मत की वजह से वो तरक्की करता है या करवाता है, वो पोजीशन की वजह से नहीं कि डीसी साहब ने काम कर दिया या एसपी साहब आ गए या कोर कमांडर आ गया या सदर ममलिकत आ गई। पोजीशन नहीं है लीडरशिप। लीडरशिप तो पैशन है, जुनून है, और जुनून जज्बे की बुनियाद है, याद रखना आप। So leadership is about making others better as a result of your presence and making sure that impact lasts in your absence. कि आप नहीं भी होते तो वो आप पर तासुर बाकी रहता है। तो किसी की जायत में एक मुनफरिद तब्दीली और यकताई पैदा करने का नाम लीडरशिप है। मुनफरिद तब्दीली और यकताई पैदा करने का लीडरशिप। फिर ट्रिब्यूट पेश कर रहा है शायर मशरक इकबाल लीडरशिप में जनाब रसालत माप की ज़ात अक़दस को, उनकी लीडरशिप को कैसे ट्रिब्यूट पेश कर रहा है यकताई के हवाले से। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजान सहर, तूने यूनिक बना दिया सहरा नशीनों को, जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, जो बच्चियों को पैदा होते जिंदा दफन कर देते थे शर्म के मारे। कहता तुम यकता कर दिया, उनको यूनिक कर दिया, दुनिया में सुपीरियर कर दिया फॉरएवर, अपने औसाफ हमीदा से, अपने क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी से, अपनी पॉजिटिव थॉट्स और अपने पैशन से। तो लीडरशिप की बुनियाद पैशन पे, याद रखिएगा। सो स्टार्ट व्यूइंग द इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। तो लीडर नामुमकिन को मुमकिनात बनाने के फन से आशना है। उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, उसकी जादू की छड़ी सिर्फ एक ही है, पैशन, जुनून। उस जादू की छड़ी से नामुमकिन को मुमकिन बनाता है लीडर। यू विल बी सरप्राइज्ड एट व्हाट ग्रेट यू कैन अचीव। और जब पैशन हो तो आप हैरान हो जाते हैं कि आप कितना कुछ हासिल कर लेते हैं। पैशन की मौजूदगी नामुमकिनात को मुमकिन बनाती है, और जुनून जज्बे के साथ मिलकर आपकी इंटरनल केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। जहन की केमिस्ट्री चेंज होती है तो तरक्की होती है। तरक्की जहन की इंटरनल केमिस्ट्री में चेंज का नाम है। हाफ द हार्म दैट इज डन इन दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू पीपल हु वांट्स टू फील इंपॉर्टेंट। आधे से ज्यादा नुकसान दुनिया में उन लोगों ने दिया है जो चिदराहट का जिनको शौक होता है। चिदराहट के शौक में वो मनफी चीजें फैलाते हैं और इदारों को नुकसान देते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ चिदराहट इन योर लाइफ। ये आपके पर्सनालिटी को डैमेज कर देती है। ये नुस्खा कीमिया नंबर 1 है जो मैं आज आपको दे रहा हूं। टीएस एलियट इंग्लिश का पोइट है, उसकी स्टेटमेंट है ये। लेकिन आप देखें नेचर के मकासद के हवाले से, नेचर की जो ह्यूमन साइकी की डिजाइन के हवाले से गुफ्तगू है, ये आपको हेल्प करेगी। अब ये बड़ी मजेदार स्टेटमेंट अगर आपको नजर आ रही है तो मैं पढ़ता हूं कि अच्छे लीडर्स की खवास क्या है। यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ देम वर अप्रोचेबल,
اچھا لیڈر جو ہے میں ہوں آپ ہے, اور مزے کی بات ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حوالے سے, ذات کے حوالے سے اپنا حلقہ اثر میں لیڈر ہیں, بے شک 2 بندوں کے لیے ہوں, بے شک 4 بندوں کے لیے ہوں, ایز اے وائف, ایز اے بیٹی, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, وی آر لیڈر ٹو سم ون, جس میں آپ کی اگلی جنریشن یا آپ کے کولیگز, آپ کے ایسوسیٹ آپ کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. تو وی آر آل لیڈرز. لیڈر کو کنٹینر میں چڑھ کے ہاتھ ہلانے والے کا نام لیڈر خالی نہیں ہے. کوئی موچی دروازہ میں کھڑا ہو کے نعرہ تکبیر لگانے والا کا خالی لیڈر نہیں ہے. وہ سیاسی قائدین ہو سکتے ہیں. لیڈرشپ is something else, and leadership is that you are approachable and easy to talk to and rarely become overexcited. Rarely become overexcited. And they or flew off the handle, اور بڑی جلدی جذبات میں نہیں آ جاتے. And don't let a few problems poison their whole outlook towards a friendly relationship. اور چھوٹی سی بات پکڑ کے اپنے باہمی تعلقات کو سپوائل نہیں کر دیتے. And showed consideration for feelings of the people. اور لوگوں کے احساسات کے حوالے سے بڑے پازیٹیو تاثرات رکھتے ہیں کہ کسی کے فیلنگز کو ڈیمیج نہ کر دے ان کا حکم یا ان کا سٹائل. اور فیلنگز پہ شاید لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی, اور میرونیز کا ایک شعر بھی سنایا تھا فیلنگز پہ. ایز اے لیڈر آپ کا سب سے بڑا کام ٹیم کے فیلنگز کو پہ سینسٹیوٹی کا اظہار کرنا ہے. اور ٹیم سے مراد آپ کے کولیگ ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, آپ کے ایسوسیٹس ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہیں. فیلنگز اینڈ فیلنگز. فیلنگز پہ کسی دن مجھے موقع ملا, میں 2-3 گھنٹے آپ سے تاثرات شیئر کروں گا کہ انسانی زندگی میں فیلنگز کی کیا اہمیت ہے, احساسات کی کیا اہمیت ہے. ساؤتھ ایشین کلچر غلامی کے باقیات کی وجہ سے ہیومن فیلنگز پہ انسینسٹیو ہے. یاد رکھیے گا, میں نے بڑی سٹیٹمنٹ دے دی عجیب سی. ساؤتھ ایشین کلچر غلامی کے 5000 سال کے باقیات کی وجہ سے ہیومن فیلنگز پہ انسینسٹیو ہے. انسینسٹیو کا مطلب یہ ہے کہ they don't care, they don't concern. دین متین کی بنیاد ہیومن فیلنگز پہ ہے, یاد رکھیے گا. اور قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جو میں اگلی دفعہ آپ سے پیش کروں گا, ابھی ٹائم کم ہے میرے پاس. لیڈرشپ از ایکشن, ناٹ اے پوزیشن. لیڈرشپ از این ایکشن, ناٹ اے پوزیشن. یہ بھی ہم نے طے کر لیا تھا. اب لیڈرشپ کو کوئکلی ہم تیز دیکھتے ہیں, ایسی ڈیفینیشن 2-4. لیڈرشپ از ڈرائیونگ اہیڈ آف ادرس, دوسروں سے آگے جانے کا نام ہے لیڈرشپ. ایکٹنگ when others are just thinking about it. جب آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ اس پہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں. گفتگو سے گریز کریں سر, ادھر اور ادھر. آخری ریکویسٹ جی, گفتگو سے گریز کریے پلیز. سو لیڈرشپ آگے جانے کا نام ہے وقت سے پہلے. پرویکٹیونیس اینڈ پرویکٹیونیس, یہ لیڈرشپ ہو گئی. جس نے پرویکٹیونیس لی, جاپانیوں نے لی, دنیا میں ترقی کر گئے. جرمنز نے لی, دنیا میں ترقی کرے. کورینز نے لی 70s میں, وہ ترقی کر گئے. ملائیشیز نے 80s میں لی, وہ ترقی کر گئے. پرویکٹیونیس. تو جس کے پاس پرویکٹیونیس ہے وہ ترقی کر جاتا ہے. آپ پرویکٹیولی آگے چلیں جناب. لائف میں پرسنل لیڈرشپ کی بنیادی ٹریٹ ہے پرویکٹیونیس. سیلف سٹارٹنگ, ناٹ دھکا سٹارٹنگ. سیلف سٹارٹ جب آپ کرتے ہیں پرویکٹیولی, آپ کی لائف میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ لیڈرشپ از ٹیکنگ کیئر آف یور سپورٹنگ ٹیم. ان کے درد, ان کے مسائل, ان کی بنیادی انسانی ضروریات, ان کے احساسات کا خیال اور اس کا ادراک, یہ بھی لیڈرشپ ہو گیا آپ کے پاس. اینڈ لیڈرشپ از ریچنگ دا ٹاپ اینڈ اسٹیئنگ دیئر. اب یو ایس اے کو دیکھیں, ٹاپ لیڈرشپ سنبھالی ہوئی ہے, اور ذرا جھٹکا لگتا ہے پھر سنبھل جاتے ہیں. 2007 میں یو ایس کی اکانومی کو جھٹکا لگا تھا, لگتا تھا مجھ ٹوٹ جائے گا, پھر سنبھال لیا انہوں نے اپنے. اینڈ دے آر اسٹل آن دا ٹاپ بیکاز آف ٹیکنالوجی, بیکاز آف دیئر کٹنگ ایج مینجمنٹ اسٹائل. سو لیڈرشپ از ٹارگیٹنگ دا گول. گول کو ٹارگیٹ کرنے کا نام لیڈرشپ ہو گیا پھر آپ کے پاس. ٹوٹلی فوکسڈ, ٹوٹلی فوکسڈ. تو دوسرا میسج میرا آپ کو آج کی صبح کا کیا ہے جناب, یو شوڈ ریمین فوکس. ایک چیز پکڑ لیں, اس پہ چمٹ جائے. 10 چیزوں میں انرجی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. یہ بڑا اہم میسج ہے جو میں آپ کی ایج میں دینا چاہ رہا ہوں. اسٹے فوکسڈ, اسٹے فوکسڈ اینڈ اسٹے فوکسڈ. ایک چیز پکڑیں, بال کی کھال نکال دیں, اس کی ڈیپتھ میں جائیں. ایریا انڈر دا کرو میں ڈیپتھ کو انکریز کریں, ویڈتھ کو انکریز نہ کریں. ویڈتھ میں انرجی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اور یہ ہماری جنریشن کا سب سے بڑا المیہ ہے, ساؤتھ ایشیا کا, انڈیا پاکستان کا.
कि हम 6-6 मासों में जंग शुरू कर देते हैं और एनर्जी उतनी होती है, एरिया अंडर द कर्व उतना ही है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पाई में शेयर इतना ही है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डायल्यूट हो जाती है। सो स्टे फोकस, ये पहला। दूसरा अहम मैसेज है जो आज सुबह मैं देना चाह रहा हूं, लीडरशिप इज नर्चरिंग द टीम इन ए न्यू स्टाइल। अपनी टीम को थपकी दें, उसके एहसास की आबियारी के लिए कोशिश करें, प्लस उसको मोटिवेट करने के लिए पूरा माहौल बनाएं। सो लीडरशिप इज नर्चरिंग योर टीम इन ए यूनिक वे। जिस हम बिल्ली की केयर नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज लीडरशिप इज ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स। सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देना काम लीडरशिप है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है इफ यू स्टे फोकस। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है इफ यू स्टे फोकस। एंड लीडरशिप इज रीचिंग द अनरीचेबल। नामुमकिनात को मुमकिन करना लीडरशिप है जनाब। नामुमकिनात को मुमकिन करना लीडरशिप है। करो मुमकिन, टेलीनॉर के शेर सुना हुआ आपने गाना? तो नामुमकिन को मुमकिन करना आपके हाथ में है। ये हमारा अजम्पशन है, सबसे बड़ा मफरूजा है जो हमें जिंदगी में तरक्की से रोकता है एक आपकी एज में, कि मैं इसलिए नामुमकिन नहीं कर सकती या कर सकता कि मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, मेरा रिश्तेदार कोर कमांडर नहीं है, हाई कोर्ट का जज मेरा बाप नहीं है, लिहाजा मैं तरक्की नहीं कर सकता। ये मफरूजा आपकी तरक्की के लिए सबसे बड़ा एक रुकावट है। इस रुकावट को जब तोड़ देते हैं तो नामुमकिन मुमकिन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ना, तरक्की आपकी सोच के ताबे है। तरक्की आपकी सोच के ताबे है। सोचों को ऊंचा करते रहे, फोकस रहे, तरक्की पीछे भागेगी, आप तरक्की के पीछे नहीं भागेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या जनाब, नया मैसेज क्या जनाब? सो लीडरशिप इज रीचिंग द अनरीचेबल। नेक्स्ट है लीडरशिप इज ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस। रवायात से इनहराफ यट रवायात की पासबानी। रवायात से इनहराफ और रवायात की पासबानी, ये जनाब लीडरशिप। अपनी अच्छी तहजीबी सकाफती विरसे को भी नहीं छोड़ना हमने, और मॉडर्न ट्रेंड्स को अडॉप्ट भी करना है, टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशंस के हवाले से या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से। और मलेशिया ने करके दिखा दिया, ये अपनी इस्लामी रवायत भी नहीं छोड़ी उस मुल्क ने, और तरक्की भी कर गया। जापानी ने भी ऐसे किया। मैंने एक 24 साल की लड़की टोक्यो में देखी, अपनी 90 साल की बूढ़ी दादी को शॉपिंग करा रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको लुक आफ्टर कर रही है, और वो नौकरियां भी कर रही है 5 डेज a वीक, और अपने घर में भी रख रही है। ओल्ड मैन हाउस जापान में नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की तरह बुजुर्गों की इज्जत ऐसी करते हैं जिस तरह के हमारी सोसाइटी में इस्लाम में होता है। तो इसमें एक यूनिक चीज है कि आपने मॉडर्न स्टाइल भी ले लिया, मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजी भी ले ली, और अपने तहजीबी सकाफती विरसे से इज्तनाब और इनहराफ भी नहीं किया। दैट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन। और हमें बजा तौर पे फख्र है अपने तहजीबी और सकाफती विरसे पे और इस्लामी रवायात पे। These are not the old-fashioned things. These are the true things for which we are born and raised, and जो हमारे जीन में शामिल है, जो डीएनए का इंटीग्रल पार्ट है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लीडरशिप इज ड्राइविंग द कंपटीशन अवे। मुकाबला करना और मुकाबले में सब कुछ ले जाना लीडरशिप है। झपटना और पलटना, पलट के झपटना लीडरशिप है। टकरे मारने की ख्वाहिश और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना लीडरशिप है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ख्वाहिश दिल में बसाने का नाम लीडरशिप है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ख्वाहिश का नाम लीडरशिप है। सो लीडरशिप इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ करेज। हौसला मंदी है लीडरशिप। सो लीडरशिप इज करेज। लीडरशिप इज करेज। करेज टू नो, करेज टू लर्न एंड करेज टू इम्पार्ट। जब करेज टू लर्न हो जाती है तो करेज टू इम्पार्ट से लोग डरते हैं कि हमने अगर ये इम्पार्ट कर दिया बॉडी ऑफ नॉलेज तो थानेदारी खत्म हो जाएगी हमारी। तो थानेदारी खत्म होने के डर से लोग नॉलेज इम्पार्ट नहीं करते। और ये बदकिस्मती सिर्फ साउथ एशियन कल्चर में है, जहां पे कंजूसी बरती जाती है नॉलेज इम्पार्ट करने से। ये सब साउथ एशियन कल्चर है, इसलिए साउथ एशियन कल्चर तरक्की नहीं कर सका। इंडिया पाकिस्तान, कभी इंडिया अमेरिका की तरफ देख रहा होता है, कभी पाकिस्तान देख रहा होता है। बारियां लगी हैं, पहले 40 साल हमारे देख ले, 40 साल बन के अमरीकी गुलामी के लिए जो हमने गुलामी से जान छुड़ा रहे हैं, शुक्र है। अब हम इंडिया की बारी है उस गुलामी को पकड़ने के लिए, बड़े फख्र से गुलामी करने के लिए तैयार है, वो तौक पहनने के तैयार है। सो लीडरशिप इज पासिंग ऑन द नॉलेज एंड मेकिंग लीडर्स। द जॉब ऑफ लीडर इज नॉट टू क्रिएट फॉलोअर्स। सबसे बड़ी गलत फहमी यह है
کہ وہ بڑا پیر ہے جس کے نیچے ہزاروں مرید ہیں. میرے نزدیک بڑا پیر وہ ہے جس نے ہزاروں پیر بنا دیا. The job of leader is to create more leaders, not the more followers. So پیری فقیری کے روایتی بتوں کو ٹھوکر مار کے پاش کر دینا لیڈرشپ کا ترا امتیاز ہے 21st سینچری. اور نیلسن منڈیلا نے کہا ہے کہ جاب آف لیڈر از ناٹ ٹو کریٹ فالوورز, ٹو کریٹ مور لیڈرز. اس نے کریٹ مور لیڈرز کیے ہیں. اس نے آپ کے سامنے تاحیات صدر ہو سکتا تھا ساؤتھ افریقہ کا. اس نے کہا میں 4 سال سے صدر نہیں ہوں گا. 4 سال بعد ملک کو آزاد کرا کے ریونج لیے بغیر ایک جسٹس آف کمیشن فار جسٹس اینڈ ریکنسلیشن بنایا, جس کا کام تھا کہ دیکھو کہ اب گوری منورٹی پہ ظلم نہ ہو, بدلے نہ ہم لے کے انرجی ضائع کرتے. اس نے فارگیو ٹو ایوری باڈی کر دیا. So leadership is forgiveness. Give a blanket pardon of forgiveness to everybody who has ever hurt you. یہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے جو مدینہ کے ماڈل سے مرج ہوتا ہے. Give the blanket pardon for everyone who has ever hurt you. So leadership is forgiveness on your personal account. And leadership is challenging assumptions. وہ مفروضے جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سوچنا بھی ناممکن ہے, آپ ان مفروضوں کو پکڑتے ہیں اور ممکن کو ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں. So acceptance of challenging assumption is leadership. Acceptance of challenging assumption is leadership. مشکل assumptions لیتے رہیں اور ترقی کرتے رہیں. جتنا رسک زیادہ لیں گے ریزلٹس اتنے پروپورشنیٹلی ہائی ہوں گے. ایک اپروچ ہے دیسی اپروچ, ڈو نتھنگ, وکٹ سے باہر نکل کے نہ کھیلو, کہیں چھکا نہ لگ جائے, کہیں چوکا نہ لگ جائے, اور ٹک ٹک کر کے کھیلتے رہو اور ماجد خان کی طرح 94 پہ آؤٹ ہو جاؤ. پتہ نہیں ماجد خان کا آپ کو نہیں پتا, ماجد خان عمران خان کا یہ ہم اثر تھا. اس کی خاصیت کیا تھی, جیسے 92 میں پہنچتے تھے آواز آتی تھی ماجد خان آؤٹ ہونے والا ہے, اور 96 میں 97 میں ماجد خان آؤٹ ہو جاتا تھا, اس لیے کہ وہ رسک لیتا تھا, باہر وکٹ سے نکل کھیلتا تھا. اور آج آپ کی جنریشن ماجد خان کو ہارڈلی جانتی ہے, لیکن رسک لینے والا جو وکٹ سے باہر نکل کھیلتا ہے اس نے 1992 میں ورلڈ کپ جتا دیا تھا, ناممکن ممکن کر دیا تھا نا. تو کور ایشو ہے لیڈرشپ میں رسک اینڈ رسک. اب آپ کے پاس آپشن ہے ماجد خان بنے یا عمران خان بنے, ان ٹرمز آف کرکٹ, ناٹ ان ٹرمز آف پالیٹکس. سو آپ رسک لینا شروع کر دیں, باہر وکٹ سے باہر نکل کھیلتے ہیں. دیکھیں جی بال آ رہا ہے اور میں ادھر جا رہی ہے سائڈ پہ, میں باہر نکل کے ٹچ کر دیتا ہوں, چوکا خود ہو جاتا ہے باؤنڈری پہ, اور زور کس نے لگایا, بالر نے, میں نے نہیں لگایا. میں اس کے زور کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں باؤنڈری پہ. تھوڑا سا رسک ہے کہیں اسٹمپ آؤٹ نہ ہو جائے, لیکن اتنی دور بال ہے, کیسے وکٹ